पीटीसी न्यूज़ के सारे दर्शकों का स्वागत है तो मैं हरप्रीत सिंह। अज असी एक खास मुद्दे नूं लैके तुहाडे सामने हाज़र होए हां। असी सब जानते हैं कि पूरे देश दे विच पूरी दुनिया दे विच ही 300 साला गुरतागद्दी समागम गुरु ग्रंथ साहिब जी का पूरे ही जोशो खरोश के नाल मनाया जा रहा है और इस तो पहला भी असी कई शताब्दियां मना चुके हैं। पर सवाल ये उठता है कि इन्हां जन्म शताब्दियां तो जां जिहड़ियां शताब्दियां लंघ चुकियां ने जां जो असी मनाण जा रहे हैं उन्हां शताब्दियां तो असी की सुनिया लिया है और सिख पंथ ने की मैसेज लिया उन्हां शताब्दियां तो इससे संबंधित ही असी एक विचार चर्चा से रखी है और इसका सिरलेख है किवें मनाइए शताब्दी। जी हाँ, किवें मनाइए शताब्दी एक बहुत वड्डा सवाल है और इन्हां सवालों के हल लई अज साडे नाल पैनल विच विशेष मेहमान भी हाज़र ने। सब तो पहला गुरचरणजीत सिंह जी लांबा जो कि मशहूर मैगजीन संत सिपाही के एडिटर भी ने। लांबा साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। सो साडे नाल हरबंस सिंह जी चावला भी मौजूद ने जो कि सिख मसलों के काफ़ी जानकार रहे हैं और सिख इतिहासकार भी रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा जी। सब तो पहला लांबा साहब तुहाडे तो ही जानना चाहूँगा कि सारी दुनिया जिस तरह की अज सब जानते हैं कि 300 साला गुरतागद्दी समागम जिसका केंद्र सचखंड श्री नांदेड़ साहब बनाया गया है, बहुत ही जोशो खरोश के नाल समागम चल रहे हैं और आने वाले दिनों के चलणगे भी। पर उस तो पहला मैं थोड़ा जो फ्लैशबैक च जाइए थोड़े जे पहला देखिए कि पहला भी असी शताब्दियां कई मना चुके हैं। सो थानू की लगता है कि जिहड़ियां पहला शताब्दियां लंघ चुकियां ने उन्हां तो सिख पंथ ने कोई सेध लई है या फिर की समझदे हो कि जिस तरह दे नाल वो शताब्दियां मनाइयां जाणियां चाहिए सन उस तरीके दे नाल ढंग तरीके नाल मनाइयां गईयां कि नहीं? जी, शताब्दी मनानी जे तो एक खाली फॉर्मैलिटी या उस तरह की गल है फिर तो यह बहुत सक्सैसफुल है, बहुत कामयाब है जी। पर मनाण का मतलब है गुरु नूं मनाना मीनस असी गुरु की गल कित्थे तक मन्ने हाँ जी। जे जिवें आप जी ने जिक्र किया है फ्लैशबैक की गल है तो जिहड़ी शताब्दियां मनाण का पिरत या उसका रिवाज जो है ये 1966 में साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की पहली तीसरी जन्म शताब्दी सी प्रकाश उत्सव की जिहड़ी श्री पटना साहब दे विच मनाई गई और जिहड़ी कि बहुत वड्डे पद्धर दे उत्ते और इसनूं कामयाब कहा जा सकता है 1966 में जदों कि गुरु गोबिंद सिंह फाउंडेशन की स्थापना हुई तो और सारे हिंदुस्तान के लैवल के उत्ते इस चीज़ नूं मनाया गया जी। लाभा साहब केंद्री स्थान इस जिहड़ी कि शताब्दी मनाएगी उसका केंद्री स्थान किहड़ा सी जिथे कि पटना साहब और उस दे बाद जिहड़ा दूसरी जिहड़ी वड्डी शताब्दी मनाई गई वो सी 1469 का जिहड़ा गुरु नानक पातशाह का प्रकाश होया सी उसकी 1969 दे विच दूसरी पंजवीं जिहड़ी शताब्दी मनाई गई वो वड्डी सी। उहदे विच गुरु नानक फाउंडेशन की स्थापना हुई, कई कॉलेज बने, कई कुछ होया। पर ये दो मुख्य शताब्दियां हैं जिन्हां नूं असीं कह सकते हैं कि इतिहासक सन। पर इस तो बाद दीयां जिन्नियां शताब्दियां मनाईयां गईयां ये कहण विच जे उहदा लेखा जोखा करिए दावे तां कीते गए कि 1999 की जिहड़ी शताब्दी मनाई जाएगी खालसे की सिरजना की सारी कौम नूं जिहड़ा है वो अमृतधारी तैयार कर लिया जाएगा। पर यह लगता है जिवें राजनीतिक लोगों के दावे होंदे हैं उस तरह ही रह गई। उसके बाद जो लेखा जोखा है वो निराशाजनक ही कहा जा सकता है जी। जी चावला साहब तुहाडे कोल आना चाहांगे जिस तरह इन्होंने दस्सिया लांबा साहब ने दस्सिया कि पहला जिहड़ियां जन्म शताब्दियां मनाईयां गईयां जे गुरु गोबिंद सिंह फाउंडेशन की जिस तरह की नींह पत्थर रखा गया काफ़ी वड्डे पद्धर ते मनाई गया पटना साहब दे विच पूरी दुनिया की जे गल करिए पूरी दुनिया के जिहड़े सिख मनदे सन गुरु साहब नूं उत्थे इकट्ठे होए काफ़ी वड्डे पद्धर ते मनाई गई। पर उस तो बाद जे आनंदपुर साहिब दे विच खालसा साजना दिवस की जिस तरह लांबा साहब ने गल की सो वाकई कुछ ना कुछ फर्क जरूर आया उन्होंने जन्म शताब्दियों के विच। उस तो बाद पतित पुणे की जिहड़ी लहर चली है उसने एकदम ही जोर फड़ लिया। सो तुसीं की कहना चाहोगे कि कितना को फर्क है इन्हां दोवां जन्म शताब्दियों के विच आ गया सी? मैं समुचे तौर पर सारिया शताब्दियों की गल सांझे तौर पर करनी चाहना कि 1966 तो लैके जी 2008 तक असीं तकरीबन 12 तो वध के वड्डियां शताब्दियां मनाइयां खास खास जड़ियां घटनावां सिख धर्म के नाल संबंधित रहियां या इतिहास के नाल संबंधित रहियां असीं उन्हां नूं लैके ये शताब्दियां मनाते रहे जी। बिल्कुल गुरु अंगद देव पातशाह की मनाई, गुरु अमरदास पातशाह की मनाई, गुरु तेग बहादुर महाराज का जो शहीदी पुरब से वो असीं मनाया, खालसे की स्थापना की गल हुई, गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना पहला प्रकाश जो 1604 दे विच होया उहदी भी असीं शताब्दी मनाई और हुण जिहड़ी शब्द गुरु की शताब्दी मनाउण जा रहे हैं असल च सानूं झंजोड़ रही है कि असीं अपनियां जिहड़ियां पहलियां मनाईयां गईयां शताब्दियां ने उन्हां वल भी थोड़ा जिन्ना झात मारीए जी कि असीं की हासिल कीता ते की नहीं हासिल कीता। बड़े वड्डे वड्डे दावे किए गए, करोड़ों रुपए के पैसे, करोड़ों रुपए के फंड उन्हां दे वास्ते राखवें रखे गए कि इन्हां फंड दे नाल कुछ होवेगा। पर जिवें लांबा साहब ने कहा कि जो
ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਨੀ ਕੁ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮ ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੱਭੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਦੇ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦੀ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੌਮ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਲ ਗਏ ਨੇ। ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਮਿਲਾ ਕੇ 160 ਦੇ ਕਰੀਬ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਭਟਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆਇਆ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਉਹ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਆਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ, ਉਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਉਣ ਦੇ। ब्रेक तो बाद दर्शकों का एक बार फिर तो स्वागत है। तो ब्रेक तो जाने तो पहला लांबा साहब और चावला साहब ने दसा कि किस तरह के नाल सिख इतिहास दे विच किस तरह नाल डिफरेंस आंदा गया, पतित पुणे की लहर वधी गई। सो लांबा साहब तुहाडे कोल आवांगे और जाणांगे कि किस तरह के नाल ये डिफरेंस आया, क्यों, कारण, मूल कारण तुसीं की मंनदे हो कि साडीआं जिहड़ियां धार्मिक जथेबंदियां ने उन्हां दी पकड़ सिख प्रबंधां तो कमज़ोर हो गई, या फिर धर्म प्रचार कमेटियां ने, या फिर आम लोगों के विच जिहड़ी जागरूकता है वो किते ना किते घटदी गई। बहुत वधिया सवाल है और पर जी चावला साहब ने एक कमेंट दिता है, मैं उसके उत्ते जरूर अपने विचार देने चाहांगा। इन्होंने कहा कि बहुत निराशाजनक स्थिति है। गल यह है कि आ गया भई अकाल की तबे चलायो पंथ, अकाल पुरख के हुक्म नाल गुरु साहब नूं भेजिया गया। सो जे असी निराश आ तो असी सिख नहीं। निशान साहब की शान है कहती, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ है कहती, संगत करके मान है कहती कि जो बोले सो होवे निहाल, पंथ दा राखा पुरख अकाल, सिख दी हस्ती पंथ दे नाल, पंथ जीवे गुरु ग्रंथ दे नाल। चढ़दी कला दा ये मुजस्समा है, टैंदी कला च नहीं जा सकता। पर सानू रियलिस्टिक हो के भी कह देनी चाहना, मैं गल क्लीयर कर देनी चाहना, मैं निराशाजनक ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਅਕਬਰ ਅਲ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬਾਤ मुनासिब है उसे हासिल नहीं करते, जो अपनी गिरे में उसे खो भी रहे हैं, बेइल्म भी हम लोग हैं, गफलत भी है तारी, अफसोस के अंधे भी हैं और सो भी रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣੇ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਅਗਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਹੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਗਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੋਲਚਾਲ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਦਿੱਖ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਐਂਟੀਟੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲकुल जी लांबा साहब ने जिस तरह चावला साहब लांबा साहब ने कहा कि किते ना किते धर्म ते सियासत पारू हो गई सी, इसलिए किते ना किते सिख पंथ जिहड़ा वो पछड़दा गया। सो आने वाली जन्म शताब्दी की गल की, गुरता गद्दी दिवस की गल की है लांबा साहब ने, जे इत्थे भी जे सियासत पारू रहिंदी है तां किते ना किते इस जिहड़ी जन्म शताब्दी दा उहदे नतीजे भी पिछलियां जन्म शताब्दियां नालों वखरे नहीं होणगे। सो तुहाडे तो जानना चाहांगे कि किस नूं तुसीं इस जिहड़ी जन्म शताब्दी नूं तुसीं देखना चाहते हो, किस नूं देखना चाहते हो इस दे विच? इस तरह है कि थोड़ी जी गल मैं पहला इस गल की करनी चाहना कि जड़ियाँ साढ़े अंदर त्रुटियाँ आईयां ने, कमज़ोरियाँ आईयां ने, गिरावट आई हैगी है, या जी गल मैं कही सी कि भी नतीजे निराशाजनक रहे ने जी, उहदा वड्डा कारण यह है कि असी गुरु ग्रंथ साहब के फलसफे तो टुटते चले जा रहे हैं जी। गुरु ग्रंथ साहब की जिहड़ी फिलोसफी है, जिहड़े बेसिक आइडियोलॉजी है, जिहड़े सिद्धांत ने, असी उन्हां तो बहुत पिछे चले गए हैं, उन्होंने असीं समझण की कोशिश नहीं करते और उस मार्ग के उत्ते तुरन की कोशिश नहीं कर रहे। अज जिहड़ी शताब्दी जिहदी असीं गल कर रहे हैं, गुरता गद्दी की शताब्दी की, उहदे च है कि गुरु नानक पातशाह ने जदों ये धर्म की इसकी नींह रखी हैगी, बड़े सादे जिहे असूलों के उत्ते सी, नाम जपना, किरत करनी, वंड छकने, और ये नाल ही नाल जिउं जिउं अगे साडा धर्म तुरदा गया है, असीं ये देखते रहे हैं कि गुरु नानक का स्वरूप ही वो वटा के काया पलटती रही, लेकिन ज्योति जड़ी है उन्होंने असी उस ज्योति नूं अज समझण तो असमर्थ हो गए हैं। जिहड़ी गल प्रबंधकां दी गल आउंदी है कि हुण धर्म के उपर साडी राजनीति इतनी ज़्यादा हावी हो गई है कि तुसीं ये कह नहीं सकते है कि जिहड़े धार्मिक साडे इस वेले आगू ने, चाहे कोई भी कमेटी होवे, किसी कमेटी का कोई नां लैण दी या जिक्र करना कोई गल नहीं, जिहड़े भी इस वेले धर्म के संचालक ने, वो मेरा ख्याल वो अपने आदर्श तो आप भी जड़े ने थिड़के पैठे ने, उन्होंने पता नहीं कि असी की करना है। धर्म के मामले दे विच अज्ञान ने, बहुती उन्होंने बहुतियां लोगों को समझ नहीं हैगी। असीं आप भी जानते हैं लोगों को कि बहुती धर्म की भी उन्होंने समझ नहीं। जिस वेले वो किते स्टेजां ते खलो के गल भी करते हैं धर्म की, तो आम बंदे दे उत्ते उसका असर नहीं होंदा। पहला तुसीं अपने आप दे विच वो गुण पैदा करो जिन्हां गुणां की सांझ तुसीं लोकां नाल पानी चाहते हो, और उम्मीद करते हो कि लोग जिहड़े ने उन्हां गुणां नूं धारना उहदे धारनी हो जाणगे। जे असीं आप ही थिड़के रहांगे तो गल जिहड़ी है वो किते नहीं निबड़ेगी। और सानूं बहुत ही मायूसी इस गल दी भी हुंदी है कि जिहड़ियां ये चोन सिस्टम हैगा कि लोग जिहड़े ने सिर्फ भारू हुंदे ने, पैसा जिन्हां कोल है, जिन्हां कोल 10 12 15 20 बाहां हैगियां ने नाल जायजा करन वास्ते, वो लोग चुन के जदों अगे आ जाते हैं, और फिर साडे धर्म ते भारू पै जाते हैं, तो वो चीज़ सानू पिछे ले जा रही है। जी बिल्कुल। चावला साहब बहुत बहुत धन्यवाद इस सारी जानकारी के लिए। सो चावला साहब जिस तरह दस रहे सन कि सियासत किते ना किते जरूर भारू है, साडियां प्रबंधक कमेटियां होण या फिर धर्म प्रचार कमेटियां होण, जद तक असीं अपने आप दे विचों जज्बा कायम नहीं करते, एक रोल मॉडल वाली शख्सियत कायम नहीं करते, तद तक असीं किसी नूं संदेश या सुनेहा भी नहीं दे सकते। सो छोटी जी ब्रेक लिए इत्थे रुक रहे हैं और ब्रेक तो बाद होर प्रबंधां बारे गलबात करांगे। जी और तुसीं वेख रहे हो साडा खास प्रोग्राम किवें मनाईए शताब्दी, और इस शताब्दी नूं मनाउण दे लई ढंग तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਣਤਾਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ NRIs ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, 10 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੋਲਾਂ ਲੋਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ 15 20 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚਲੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹੱਤਵ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੜਕ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਕੱਚਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਭਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੇਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਈਦਾ, ਹਰ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 2-2 3-3 ਠੇਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸੋ ਕੇਵਲ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਲੈਣੀ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਲਸਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ। ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਲਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ का तमाशा। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਲਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ का तमाशा, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੜਾ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਸੀ ਰੱਬ ਦਾ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਖਲਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਸਜਦਾ ਕਰ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਕੜ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਧਰਮ ਦਾ ਲਬਾਦਾ ਪਾ ਕੇ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ, ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਹੂ ਬਹੂ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਧਰਮ ਦਾ ਲਬਾਦਾ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਜਾਓ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜੋ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ੌਕ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਗਿਆ शैतान मारा एक सजदे के न करने से, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा, ना मारा नफ्स अम्मारा को पारे को अक्सीर घर मारा तो क्या मारा। जे तेरी नास्तिकता नहीं मरी, पारे नूं रगड़ लिया तां भी किहड़ी गल हो गई। ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਦੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਾਰਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਸਕਾਰਤ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ, ਸਿਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। जिस दर पे झुके सर ना उसे दर नहीं कहते, जो हर जहाँ पे झुक जाए उसे सर नहीं कहते। जी बिल्कुल। चावला साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਾਡਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਕੂਲ ਔਰ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, BA ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ,
ਤੇ ਅਪਾਇੰਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ PhDs ਆ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਕਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰਤੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਈਏ? ਕੇਵਲ ਜਾਗਰਤੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੀਰਤਨ ਖੁਦ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੂਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਅਲਾਮਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਪਰਤਨਗਾਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੂਛਤ ਹੈ ਪਥਕ ਪੈ ਮਾਰਗ ਨਾ ਧਾਰੇ ਪਗ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਸਜਾਈਏ, ਪੂਛਤ ਹੈ ਵੈਦ ਖਾਦ ਔਖਦ ਨਾ ਸੰਜਮ ਸੋ, ਮਿਟੇ ਕਤ ਰੋਗ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈਏ, पूछत सुहागन पे कर्म है दुहागन के हृदय विचार कत सहज समाइए, गाए सुने आंखें मीचे पाइए ना परम पद, गुर उपदेश जोगो लो ना कमाइए। गुरु साहब का आदेश समझना पेगा, लोग जाने ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार, कोई गावे को सुने कोई करे विचार, को उपदेसे गाण वाले सुनन वाले उपदेशन वालियां कोई फायदा नहीं, को दृढ़े तिसका होए उद्धार, लोग जाने ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार, ये ब्रह्म दी विचार है, ये अकाल पुरख का अपना सरगण स्वरूप है। गुरु ग्रंथ साहब ये 10 पातशाहियों का सरगण स्वरूप है। जिसने गुरु साहब के दर्शन करने होण, वो साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन करके और अमल करके इस दे विचों हासिल कर सकता है। केवल उसनूं फॉर्मैलिटी के तौर के उत्ते मत्थे भी टेकी जाए ते नाल किसी होर जगह भी चला जाए तो उस दे नाल इसनूं कुछ भी प्राप्त लांबा साहब ने काफी विस्तारपूर्वक दस्सिया कि सांझी वालता दा प्रतीक तां ग्रंथ साहब जी भी हैं। जे ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨਿਆਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਧਰਮ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਿਕਟ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਭਰੈ ਤਿੱਤੇ ਲਿਓ ਬਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੇ। ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਨੇ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਜੇ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਸਲੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ feedback@ptcnews.com। ਸੋ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।